Hello students, myself Mr. M.K. Sawan, and first I want to all of you to congratulate all because you are successfully completed the first year of diploma in civil engineering and enters in class SYSV. Students, due to coronavirus effect and therefore lockdown, we are not able to start the lectures and practical hours in college. And hence, we are going to start the online lectures and hope so you will be like this activity. I am here to teach the subject of mechanics of structure having subject code 22303. Student, there are total 5 to 6 subjects in SY Civil syllabus. For example, highway engineering, advanced survey, building construction, concrete technology, and this is one MOS. Okay. Then, students, I want to tell something that is, I will teach you in language English as well as in Marathi because you can understand better. Then let's come towards the lectures. The marking scheme of this subject. तर मार्किंग स्कीम जी आहे ती थिअरी आणि प्रॅक्टिकलमध्ये असं डिवाइड केलेली आहे. टोटल 150 मार्क्सचं वेटेज आहे. त्यामध्ये थिअरी आणि प्रॅक्टिकल हे एंड सेमिस्टर एक्झाम आणि प्रॅक्टिकल असेसमेंट यासाठी डिवाइड केलेलं आहे. एंड सेमिस्टर असेसमेंट जे आहे फॉर theory it is 70 marks plus 30 marks. Then after this 30 marks is divided in two ways, 20 plus 10. 20 means the 20 marks is for average of unit test 1 and unit test 2, and this 10 marks is for micro project. Okay, then summation is become 30 and this 70 plus 30 is 100. This 70 marks, that is it is the exam of MSBT at the end of the semester. And for practical 8 semester exam is there. It will also at the end of the syllabus, and it will be for 25 marks, and this 25 marks it is for practical assessment, and it is based on the completion of lab manuals, and this 25 plus 25 it becomes 50, and total weightage of for this subject is 150 marks. Okay, then before starting this subject we want to know the course outcome of this subject. कोर्स आउटकम म्हणजे काय, तर कोर्स आउटकम म्हणजे हा कोर्स म्हणजे मेकॅनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर हा एक कोर्स आहे. तर हा कोर्स कंप्लीट झाल्यानंतर जे तुम्हाला आउटकम मिळणार आहे म्हणजे हा सब्जेक्ट समजल्यानंतर यातले टॉपिक समजल्यानंतर जे तुम्हाला आउटकम मिळणार आहे ते सगळे म्हणजे कोर्स आउटकम. आता कोर्स आउटकम हे प्रत्येक टॉपिकवरती बेस्ड आहेत. एकूण 6 टॉपिक आहेत, त्या प्रत्येक 6 टॉपिकवरती हा कोर्स आउटकम आहे. आता पहिला कोर्स आउटकम दॅट इज CO नंबर 1 इज आर्टिक्युलेट प्रॅक्टिकल ॲप्लिकेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिमेट्रिकल अँड अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चरल सेक्शन. That is, this CO is based on the topic number 1, moment of inertia. In this topic, we have to calculate the moment of inertia of symmetrical and unsymmetrical section, and then we have used the practical application. Okay, this is the first CO. Then second CO is interpret structural behavior of material under various loading conditions, and third one is select the material considering engineering property for various structural applications. These two COs are based on unit number 2 and unit number 3. Then come course outcome 4, that is CO number 4, interpret the shear force and bending moment diagrams for various types of beams and loading conditions. There is a fourth topic, shear force and bending moment diagram. तर ह्या टॉपिकमध्ये आपल्याला वेगवेगळ्या बीम दॅट इज म्हणजे
कॅन्टिलिव्हर बीम असेल, सिम्पली सपोर्टेड बीम असेल किंवा ओव्हरहँगिंग बीम असेल, या तिन्ही बीममध्ये आपल्याला त्याच्या शिअर फोर्स आणि बेंडिंग मोमेंट डायग्राम्स ड्रॉ करायचे आहेत वेगवेगळ्या सेक्शनसाठी. तर हा CO त्या टॉपिकवरती बेस्ड आहे. म्हणजे हा टॉपिक कंप्लीट झाल्यानंतर आपल्याला शिअर फोर्स आणि बेंडिंग मोमेंट डायग्राम काढता येतील असा हा CO म्हणजे हा कोर्स आउटकम आहे. Then fifth CO is determine the bending and shear stresses in beams under different loading conditions. This CO is based on the topic number 5, the bending and shear stresses. After completion of this topic, students will able to determine bendings and shear stress in beams under the different or various loading conditions. This is a CO number 5. And last one is check the column safety for various loading and end condition. This CO is based on the topic number 6, column. In this topic, we have to calculate we have to design a safe column. Okay, and after completing of this topic, student or you will be able to check the column safety. Okay, this is a CO number 6. Okay, there are total 6 COs are there. Then syllabus of this subject, as in previous slide I am discussed or I am tell that there are total 6 topics are. Okay, the first topic is moment of inertia. It has the markings weightage is 10 marks. Then second topic or unit number 2 is simple stress and strain. It has 14 marks weightage. And third is elastic constant. It has 8 marks weightage. Fourth topic is shear force and bending moment. It contains maximum 18 marks of weightage. हा टॉपिक जो आहे शिअर फोर्स अँड बेंडिंग मोमेंट सगळ्यात महत्त्वाचा आहे आणि त्याचमुळे त्याला सगळ्यात जास्त वेटेज त्यांनी दिलेलं आहे. कारण या टॉपिकवरती पुढे तुम्हाला थेरी ऑफ स्ट्रक्चरसाठी किंवा पुढचे जे सब्जेक्ट आहेत पूर्णपणे या टॉपिकवरती डिपेंड आहेत. Then fifth unit is bending stress and shear stress in beams. It has weightage of 14 marks. And last topic is column. It has weightage of 6 marks. Then total of this, the summation of this is 70 marks. Okay, this is a whole syllabus of this subject, mechanics of structure. Then we are going to start the unit number 2 first, simple stress and strain. This unit is carry 14 marks of weightage. Okay, some basic theory. आता हा टॉपिक सुरू करण्या अगोदर आपल्याला काही बेसिक थिअरी आहे ती माहिती असणं आवश्यक आहे. कारण हा जो सब्जेक्ट आहे मेकॅनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर, हा ॲप्लाइड मेकॅनिक्स जो सेकंड सेमिस्टरमध्ये आपण शिकलेला त्या टॉपिक ह्या सब्जेक्टवरती डिपेंड आहे. म्हणजे ह्याचे काही बेसिक्स जे आहेत ते आपल्याला ॲप्लाइड मेकॅनिक्स या टॉपिक ह्या सब्जेक्टमधून कव्हर केलेले झालेले आहेत. मग आपल्याला हा सब्जेक्ट सुरू करण्या अगोदर काही ॲप्लाइड मेकॅनिक्सबद्दल माहिती असणं आवश्यक आहे. हे जे सब्जेक्ट आहेत म्हणजे ॲप्लाइड मेकॅनिक्स सेकंड सेमिस्टरला आहे, थर्ड सेमिस्टरला मेकॅनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर आणि त्यानंतर थेरी ऑफ स्ट्रक्चर फोर्थ सेमिस्टरला आणि ह्याच्यानंतर येतो फिफ्थ सेमिस्टरला दॅट इज डिझाईनचा सब्जेक्ट आहे, दॅट इज डिझाईन ऑफ RCC अँड स्टील स्ट्रक्चर. हे जे स्ट्रक्चरल बेसिक काय आहेत सब्जेक्ट आहेत, एकावर एक हे डिपेंड आहेत. हे 3 सब्जेक्ट जे आहेत हे ॲनालिसिस टाईपचे सब्जेक्ट आहेत. आपण ॲप्लाइड मेकॅनिक्स सेकंड सेमिस्टरला शिकलेला आहोत. आता आपण मेकॅनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर पाहायचं आहे. बिफोर स्टार्टिंग
the subject mechanics of structure, we want to know some basic concepts of subject mechanics of applied mechanics. For that, we want to know what is meant by mechanics, applied mechanics, dynamics, statics, kinetics, and kinematics. मेकॅनिक्स हा मेन सब्जेक्ट आहे आणि त्याच्या अंडर आपल्याला हे बाकीचे सब्जेक्ट पाहायला मिळतात. आता मेकॅनिक्स हा नंतर डिवाइड झालेला आहे. त्याच्यामध्ये अप्लाइड मेकॅनिक्स, अप्लाइड देन आफ्टर त्याचे दोन डिवाइड झाले, दोन सब्जेक्टमध्ये डिवाइड, डायनामिक्स अँड स्टॅटिक्स. आणि डायनामिक्स हा नंतर डिवाइड झालेला आहे कायनेटिक्स आणि कायनॅमॅटिक्समध्ये. मग आपल्याला मेकॅनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर हा टॉपिक किंवा हा सब्जेक्ट सुरू करण्याबद्दल हे सगळ्यांची माहिती असणे आवश्यक आहे. मेकॅनिक्स म्हणजे काय, अप्लाइड मेकॅनिक्स म्हणजे काय, त्यामध्ये डायनामिक्स, स्टॅटिक्स, कायनेटिक्स, कायनॅमॅटिक्स म्हणजे काय हे आपल्याला माहीत असणं आवश्यक आहे. तर आपण या प्रत्येकाची डेफिनेशन माहिती करून घेऊया. तर फर्स्ट द मेकॅनिक्स. Mechanics is defined as the branch of science in which the study of application of forces on body and then behavior of body when the body in motion as well as rest condition. Okay, mechanism main subject and it is a branch of science in which we have to study the application of forces on body. And due to application of forces, the behavior of body we have to study, and then when body in motion as well as rest condition. म्हणजे एखादी बॉडी जी मोशन मध्ये आहे किंवा रेस्ट मध्ये आहे आणि त्या बॉडीवरती आपण एखादा फोर्स अप्लाय केला तर त्या बॉडीमध्ये होणारे बदल, त्या बॉडीवरती होणारे इफेक्ट हे आपण स्टडी करणार आहोत. ते येतं मेकॅनिक्स या सब्जेक्टमध्ये. मग मेकॅनिक्स नंतर आपल्याला बघायचं आहे अप्लाइड मेकॅनिक्स. अप्लाइड मेकॅनिक्स हा मेकॅनिक्सचा एक ब्रांच सब्जेक्ट आहे. इट इज द ब्रांच ऑफ मेकॅनिक्स in which the study of application of forces on body and then behavior of body, and it is considered for the solving the engineering problems. म्हणजे काय तर सेम मेकॅनिक्स सारखेच आहे, फक्त आपल्याला या सब्जेक्टमध्ये मेकॅनिक्सचे जे प्रिन्सिपल्स आहेत, जे रूल्स आहेत ते आपल्याला इंजिनिअरिंग प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करण्यासाठी यूज करायचे आहे. म्हणून याला आपल्याला म्हणायचं आहे अप्लाइड मेकॅनिक्स असं म्हटलेलं आहे. म्हणजे एखादा फोर्स आहे एखाद्या बॉडीवरती अप्लाय झालेला आहे आणि त्यानंतर त्या बॉडीमध्ये काही इफेक्ट जे होणार आहे त्याचा आपल्याला स्टडी करायचं आहे. आणि त्या स्टडी करत असताना त्याचे जे काही प्रिन्सिपल्स आहेत, जे रूल्स आहेत ते आपल्याला इंजिनिअरिंग प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करण्यासाठी वापरायचे आहेत. ते येतं पूर्णपणे अप्लाइड मेकॅनिक्स या टॉपिकमध्ये. Okay, then applied mechanics then after divided in dynamics and statics. Dynamics means what? It is the branch of applied mechanics in which the study of application of forces on body and then after behavior of body when body in motion condition. तर ज्यावेळी बॉडी मोशन मध्ये असणार आहे आणि त्यावेळी एखादा फोर्स अप्लाय होत असेल त्या बॉडीवरती, तर त्या बॉडीवरती जे इफेक्ट होणार आहेत ते आपल्याला स्टडी करायचं आहे आणि ते येतं डायनामिक्समध्ये. डायनामिक्समध्ये महत्त्वाचं काय आहे तर बॉडी मोशनमध्ये असताना एखादा फोर्स अप्लाय होत असेल आणि त्या बॉडीमध्ये जे चेंजेस होणार आहेत ते स्टडी करायचं आहे, हे येतं डायनामिक्स या सब्जेक्टमध्ये. Then after statics. Statics is defined as the branch of applied mechanics in which it deals the study of application of forces on body and then behavior of body when body at a rest condition. म्हणजे बॉडी एक रेस्ट कंडिशन म्हणजे स्थिर आहे बॉडी आणि अशा वेळी बॉडीवरती एखादा फोर्स अप्लाय होत असेल, एक किंवा एकापेक्षा जास्त फोर्स अप्लाय होत असतील आणि त्यानंतर त्याच्यामध्ये जे होणारे चेंजेस आहेत, त्या जे बॉडीवरती होणारे इफेक्ट्स आहेत ते स्टडी करायचे, ते येतं स्टॅटिक्स या सब्जेक्ट. ओके, तर डायनामिक्स आणि स्टॅटिक्समध्ये फरक काय आहे तर डायनामिक्समध्ये बॉडी मोशनमध्ये असणार आहे आणि स्टॅटिक्समध्ये बॉडी आहे ही रेस्ट कंडिशनला असणार आहे. ओके, तर हे आहे मेकॅनिक्स, अप्लाइड मेकॅनिक्स, डायनामिक्स आणि स्टॅटिक्स. ही बेसिक कन्सेप्ट आहे जे आपण अप्लाइड मेकॅनिक्स या सब्जेक्टमध्ये
शिकलेलो आहोत. तर आपल्याला स्टार्ट करायचं आहे मेकॅनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर हा सब्जेक्ट. तर आपण ॲप्लाइड मेकॅनिक्स बद्दल बघून घेतलं. तर मेकॅनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर म्हणजे काय, तर the mechanics of structure deals with the study of strength and mechanical property of material and the behavior of structural members under the action of external applied load. या टॉपिकमध्ये किंवा या सब्जेक्टमध्ये आपल्याला वेगवेगळ्या मेकॅनिकल प्रॉपर्टीज आहेत मटेरियलच्या किंवा बॉडीच्या, त्या आपल्याला स्टडी करायचे आहेत, किंवा त्याची स्ट्रेंथ आहे, किंवा एखादा एक्सटर्नल फोर्स अप्लाय झाल्यानंतर जे वेगवेगळे स्ट्रक्चरल मेंबर्स असणार आहेत एखाद्या बॉडीचे, त्याच्यावरती काय इफेक्ट होतात हे पूर्णपणे आपल्याला या सब्जेक्टमध्ये शिकायचं आहे. ओके, मेकॅनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर इट इज द स्टडी ऑफ strength and mechanical properties of material and their behavior of structural members under the action of externally applied load. But before starting the details of this subject, it is very necessary to understand the following concept, that is load. What is meant by load? Load is an external force, okay, and moments acting on a body are called as load. External force किंवा moment. Moment means the couple of two forces. The two forces having same magnitude but acting in opposite direction. It is called as moment. This moment and external forces acting on a body are called as a load. This load is two types. That is, it is pull type load or it may be push type load. Okay, then what is meant by pull type and what is meant by push type? Pull type load, okay, the line of action of force or load is going away from the point of application, then that type of load is called as a pull type load. Okay, the line of action of force is going away from the point of application means what? You see, this is a one image is there. In this image, the two arrows are there, which is applied. This is the point of application of force. Here, this is the point of application of force. This arrow is going away from this point of application. Okay, here also this arrow is going away from the point of application. Okay, then overall action of these two forces is as a pull type of force. Okay, हा जो इथं arrow आहे तो या पॉइंट ऑफ ऍप्लिकेशन म्हणजे हा इथं पॉइंट ऑफ ऍप्लिकेशन, हा फोर्स इथून अप्लाय होत आहे म्हणून याला आपल्याला म्हणायचं पॉइंट ऑफ ऍप्लिकेशन. हा फोर्स इथून अप्लाय होत आहे म्हणून याला म्हणायचं पॉइंट ऑफ ऍप्लिकेशन. तर हे दोन्ही फोर्स म्हणजे दोन्ही ॲरो ह्या पॉईंट ऑफ ॲप्लिकेशन पासून लांब जात आहेत, दूर जात आहेत, म्हणून इथं पुल टाईपची ॲक्शन क्रिएट होते. या दोन्ही याला काय होतात, ह्या मेंबरला आणि या मेंबरला हे दोन्ही खेचत आहेत बाहेर, म्हणून याला पुल टाईप ऑफ लोड होतात. ज्यावेळी द फोर्स इज गोइंग अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ॲप्लिकेशन, देन दॅट टाइम और दॅट टाइप ऑफ लोड इज कॉल्ड एज अ पुल टाइप लोड. ओके, then what is meant by push type load? Push type load means the line of action of force or body is going towards the point of application. Okay, the line of action of force or load is going towards the point of application, then that type of load is a push type load. Okay, okay, see this image. This is a body. On this body there are two forces are active. Okay, this is the point of application of this force and this is the point of application of this force. At the same time this force acting towards the point of application. Okay, हा एरो या पॉइंट ऑफ ऍप्लिकेशन कडे येतोय, हा सुद्धा एरो हा म्हणजे हा फोर्स हा या पॉइंट ऑफ ऍप्लिकेशन कडे येतोय. दोन्ही पण हे फोर्स त्या पॉइंट ऑफ ऍप्लिकेशन कडे येत आहे, म्हणून जी ओव्हरऑल जे ऍक्शन होणार आहे या दोन्ही फोर्स मुळे क्रिएट होणारी ती पुश टाइप आहे. म्हणजे हा कॉम्प्रेस टाइप लोड आहे म्हणून याला आपण पुश टाइप लोड म्हणतो. ओके, दॅट इज गोइंग टुवर्ड्स द पॉइंट ऑफ ऍप्लिकेशन. पॉइंट ऑफ ऍप्लिकेशन कडे हा लोड चाललेला आहे
म्हणून आपण पुश टाइप लोड म्हणतो. ओके, there are two main types of load, that is pull type load and push type load. Then after it is converted, that is tensile load and compressive load. Okay, then classification of material. What is meant by classification of material? Material चे काही classification केलेले आहेत. So there are total 4 classifications. First one is elastic material, second one is plastic material, third one is ductile material, and fourth one is brittle material. ओके, हे जे मटेरियल्स असतात म्हणजे बॉडीज आहेत ह्याचं क्लासिफिकेशन केलेलं आहे. इट इज बेस्ड ऑन the when force is applied on this material, then what is effect of this material, what is the action or that what is the behavior of this material after the application of load. On this basis these 4 classification are classified. मीन्स एखाद्या फोर्स एखाद्या मटेरियलवरती अप्लाय झाला तर त्या मटेरियलवरती जे चेंजेस होणार आहेत त्याच्यानुसार आपले हे 4 क्लासिफिकेशन केलेले आहेत. मग ते इलास्टिक मटेरियल असेल, प्लास्टिक मटेरियल असेल, डक्टाईल मटेरियल असेल किंवा ब्रिटल मटेरियल. तर आपण प्रत्येक मटेरियल बघूया. इलास्टिक मटेरियल बघूया आपण. फर्स्ट वन इज इलास्टिक मटेरियल. Elastic material. The material is said to be elastic material when, if load applied on this material gets deformed, but after removal of load it gets back in original shape. Okay, एखादा लोड आपण एखाद्या मटेरियलवरती अप्लाय केल्यानंतर तो डिफॉर्म होतो. डिफॉर्म होतो म्हणजे काय, तर त्याची साइज अँड शेप म्हणजे टोटल त्याचा व्हॉल्यूम आहे तो चेंज होणार आहे. का चेंज झाला, तर एखादा लोड आपण त्याच्यावरती अप्लाइड केला. ओके, पण काही वेळानंतर तो जो लोड आपण काढून घेतला तर काय होतं, जे साईज अँड शेप जो चेंज झालेला होता, जो डिफॉर्मेशन झालेलं होतं ते पुन्हा साईज अँड शेप त्याच्या ओरिजिनल शेपमध्ये परत येतो. म्हणजे जे चेंज झालेलं साईज अँड शेप होतं ते पुन्हा आहे ते त्याच्या ओरिजिनल शेपमध्ये परत येतं. ओके, दॅट टाइप ऑफ मटेरियल इज नोन ॲज इलास्टिक मटेरियल. त्याला आपण म्हणून त्याला इलास्टिक म्हणतो. फॉर एक्झाम्पल रबर जर आपण दोन्हीकडून पुल केलं आणि काही वेळामध्ये आपण सोडलं तर ते पुन्हा त्याच्या आहे त्या स्थितीमध्ये जातात, त्याच्या ओरिजिनल शेपमध्ये जातात, म्हणून त्याला इलास्टिक मटेरियल असं म्हणतात. ओके, सेकंड टाइप ऑफ मटेरियल इज प्लास्टिक मटेरियल. Plastic material, it is said to be plastic material when load is applied on this material, it's permanently get deformed even after removal of load. म्हणजे it is totally opposite to elastic material. जर एखादा लोड आपण एखाद्या मटेरियलवरती अप्लाय केला तर त्या मटेरियलचं डिफॉर्मेशन जे होणार आहे ते परमनंटली होतं, म्हणजे कायमस्वरूपी राहतं. इवन आपण त्यात काही वेळानंतर त्याचा लोड जर काढून घेतला तर ते आहे त्या परिस्थितीमध्ये येत नाही, परमनंटली डिफॉर्म होतं ते. म्हणजे साईज अँड शेप जी बदलणार आहे ती कायमस्वरूपी बदलते, म्हणून अशा टाईपच्या मटेरियलला प्लास्टिक मटेरियल म्हणतात. ओके, देन थर्ड वन इज डक्टाईल मटेरियल. डक्टाईल मटेरियल, इफ लोड इज अप्लाइड ऑन मटेरियल then material can undergo considerable deformation without failure of material. Then material is called as ductile material. Okay, if load is applied on material then material can undergo considerable deformation. म्हणजे काय, जर एखाद्या मटेरियल किंवा एखाद्या बॉडीवरती आपण जर एखादा फोर्स अप्लाय केला तर त्या बॉडीचं किंवा त्या मटेरियलचं डिफॉर्मेशन होतं. ओके, डिफॉर्मेशन होतं, मात्र डायरेक्टली ते फेल होत नाही. ओके, विदाउट फेल्युअर ऑफ मटेरियल मीन्स ते डायरेक्टली फेल होत नाही, म्हणजे लोड अप्लाय केला आणि डायरेक्ट फेल झालं असं नाही आहे. तर त्या बॉडीचं काही डिफॉर्मेशन, काही प्रमाणात डिफॉर्मेशन होतं, काही प्रमाणात त्याची साईज, शेप किंवा लेंथ, विड्थ चेंज होते आणि नंतर जाऊन थोड्या वेळात ते फेल होतं, डायरेक्ट ते फेल होत नाही. अशा टाईपच्या मटेरियलला डक्टाईल मटेरियल म्हणतात. ओके, म्हणजे डक्टाईल मटेरियल हे
लोड अप्लाय केल्यानंतर काही वॉर्निंग फेल व्हायच्या अगोदर काही वॉर्निंग देतात. वॉर्निंग म्हणजे काय, तर ते त्याचं साईज शेप किंवा त्याचं टोटल व्हॉल्यूम काय होतं ते चेंज होतं. त्याच्यावरून आपल्याला समजू शकतं की हे फेल व्हायला आलेलं आहे. ते डायरेक्टली ब्रेक किंवा डायरेक्टली फेल होत नाही. मग ब्रिटल मटेरियल म्हणजे काय, तर ब्रिटल मटेरियल म्हणजे इफ लोड इज अप्लाइड ऑन मटेरियल देन मटेरियल इज डायरेक्टली ब्रेक or fail without any deformation is called as brittle material. Now, this is a totally opposite of ductile material. Okay, if load is applied on body, then this body or this material is directly fail without showing any warning, without showing or without any deformation, it directly break. Then that type of material is known as brittle material. फॉर एक्झाम्पल एखादी आपण काच असेल तर काचवरती एखादा आपल्याला एक काहीतरी इम्पॅक्ट फोर्स आला, एखादा दगड मारला तर ती काच डायरेक्टली ब्रेक होते. तिचं डिफॉर्मेशन होत नाही, तिची साईज शेप चेंज होत नाही, ते डायरेक्टली काय होतं ब्रेक होतं, म्हणजे ते ब्रिटल मटेरियल आहे. ओके, देर आर 4 क्लासिफिकेशन ऑफ material: elastic material, plastic material, ductile material and brittle material. On this material, on the behavior of these, there are some properties are there and this is called as mechanical properties. Okay, mechanical properties of material. There are total 11 properties are there. First one is strength. Then second property is elasticity. Elasticity is depend on elastic material, or elasticity is comes from elastic material. Then third property is plasticity. It is also comes from plastic material. Then fourth property is ductility. Then brittleness. Then malleability, impact strength, hardness, fatigue, creep, and last one is stiffness. Okay, there are total 11 mechanical properties of materials are there. Okay students, for today's lecture आजच्या ह्या लेक्चरसाठी इतके पॉइंट्स सफिशियंट आहेत. पुढच्या लेक्चर्समध्ये आपण या प्रत्येक प्रॉपर्टीज बद्दल माहिती घेऊ, म्हणजे स्ट्रेंथ म्हणजे काय, इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी म्हणजे काय किंवा प्लास्टिसिटी म्हणजे काय, या प्रत्येक प्रॉपर्टीची आपण पुढच्या लेक्चरमध्ये माहिती घेऊ. तर आजच्या लेक्चरसाठी इतकं सफिशियंट आहे. थँक्यू.